Hello, a warm welcome everyone. Today we are beginning our classes on open course and we'll begin with the conversation skills. Today we are going to discuss self introduction. So in this video we'll learn the important things that one should include when we are introducing ourselves. Okay, so before we get into the things that one should incorporate when they are giving a self introduction, there is something that is to be taken care of regarding the body posture or the body language. So, we'll get into the things related to the body posture. Okay, so first thing that one should take care of when they are when they are facing a public is eye contact. Keeping a proper eye contact with the person or the audience is very essential when we are delivering something to them. Lack of proper eye contact is an indicator of lack of confidence. Also, we should also be pleasant and introduce ourselves with a smile. Okay, so നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ when we are facing an audience, the first and foremost thing that you should keep in mind is to maintain proper eye contact. ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓൾവേസ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ സ്മൈൽ സോ ദാറ്റ് ദ ഓഡിയൻസ് ഫീൽ ലൈക്ക് യു ഡസൻ ലാക്ക് കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നോക്കാതെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസിനെയാണ് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് കീപ് an eye contact, then body posture maintain ചെയ്യുക, be pleasant, always begin with a smile. That is the foremost thing that you have to keep in mind when you are facing an audience. So we'll get into the things related to self introduction. What is a self introduction? A self introduction encompasses details like who you are, or your academic or personal details, your achievements, etc. Through a self introduction, we are giving a profile of ourselves. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ അതിലൂടെ റിവീൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് വൈ ഡു വി ഗീവ് എ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക? വെൻ ഡു വി ഗീവ് എ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? We give it in occasions like when we are attending an interview, or when we are beginning an interview, or attending a hiring event, or we want to enlarge our networking, we want to build in connections. നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വൈഡൻ ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി വി വോണ്ട് ടു ഗിവ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, റൈറ്റ്? ദെൻ വെൻ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ വി നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ourselves, റൈറ്റ്? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ourselves, ഓർ വി നീഡ് ടു ടെൽ അബൌട്ട് ourselves when there is somebody who is interested in knowing more about us. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഒക്കേഷൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ വി ആർ ഫോഴ്സ് ടു ഗിവ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനാണ്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ, ആ ആ ഒരു കാര്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കിടക്കുമോ, ദാറ്റ് ഗൈ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് എ അട്രാക്റ്റീവ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ബിഹേവിയർ, നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അവർ ഓർക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർ നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So now we'll get into the steps in self-introduction. We begin our introduction by greeting the audience. Like we say hi, hello, or good morning, etc. And it is followed by a name. Okay, so we'll say like hello, I am Richard Walker, or hello, my name is Richard Walker. When it is a informal occasion, we say hey, such greetings. Okay,
സോ ഓൾവേസ് ടേക്ക് കെയർ ദാറ്റ് യു സേ യുവർ കംപ്ലീറ്റ് നെയിം. നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പേര് നമ്മളെപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാന്നുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് നെയിം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചിട്ട് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് അവർ സെൽസ്. ഓക്കെ, നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൗഡായിരിക്കണം. യെസ്, ഐ എം ദിസ്. എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നെയിം വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ പറയുമ്പം അത് അവിടെ നമ്മളിലുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പം വി ഷുഡ് സേ ആ കംപ്ലീറ്റ് നെയിം. ആഫ്റ്റർ ദിസ് വി നീഡ് ടു ആഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പേര് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ആഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. സോ ഗിവിങ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ self introduction. That is, we can mention our age. We can say I'm 26 years old, or I'm just 26 അങ്ങനെ പറയാം. Then we have to mention our place നമുക്ക് എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം? We can say I'm from India, or you can say I belong to Kerala, or I hail from Massachusetts. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, I live in Chicago, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. Then we mention details related to work details നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും. You can say like I am a copywriter, or I work in Tata Motors, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു ഇൻഎവിറ്റബിൾ പോർഷനാണ് ഹോബീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് യുവർ ഹോബീസ്, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സേ ഐ ലൈക്ക് റീഡിങ് ബുക്സ്, ഓർ ഐ എം ഫൗണ്ട് ഓഫ് റീഡിങ് ബുക്സ്, ഓർ ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് പ്ലേയിങ് ചെസ്, ഓർ ഐ എം എ ഗുഡ് കുക്ക്. അങ്ങനെ അപ്പം ഐ എം ഫൗണ്ട് ഓഫ്, ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോബീസിന് കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ഈ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. ഐ ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഫൗണ്ട് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നോർമൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ലൈക്ക് ആ നെയിം, അത് നമ്മളൊരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നു, ദെൻ വി ഗിവ് ആ നെയിം, ദെൻ വി ഗിവ് ആ ഏജ്, പ്ലേസ്, വർക്ക്, ഹോബീസ്. ഇതൊക്കെ ഒരു നോർമൽ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വെൻ യു ആർ ഫേസിങ് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ, യു നീഡ് ടു ബി മോർ സ്പെസിഫിക്. കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ, കുറച്ചുകൂടി അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ചുകൂടി പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ ഫേസിങ് an interview, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ എ ഫ്രഷർ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഫ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു, നമുക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അവർ ഹയർ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ എ ഫ്രഷർ, യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് റീസെൻ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇസ് യുവർ കോഴ്സ്, അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഫ്രം വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് യുവർ കോളേജ്. And you can say and if you're continuing your course, you can say I am currently pursuing a 3-year bachelor's degree in English language and literature at MAMO College. ഓക്കെ, സോ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് എ ഫ്രഷർ, ഇഫ് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് പാസ്ഡ് ഔട്ട്, യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് റീസെൻ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ, എന്താണോ കോഴ്സ് അത്, ഫ്രം ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്കിൽസ്, നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കിൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോബീസ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്കിൽ, അതായത് ഇഫ് യു ആർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ സംതിങ് എൽസ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലാതെ, അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഐ എം പ്രൊഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ജർമ്മൻ, ഓർ ഐ ഹാവ് ലേൺഡ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഫൗണ്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് കാൽക്കുലേഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. എനിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ അറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ഫ്രഷറെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്കിൽസിലാണ് അവർക്ക് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, കാരണം അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. സോ അവരുടെ സ്കില്ലുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ അട്രാക്ട് ദ ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ്. ഓക്കെ,
ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ടും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പൊസിഷൻ, മെൻഷൻ ദ കമ്പനി നെയിം ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നെയിം, ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, awards, if any, if you have won any awards you can mention that. Then the major responsibilities that the company has put over you, and the impact or change that you have brought because of your പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ധാരണ കിട്ടും. Okay, so you can give here is a couple of examples. See, for the last 5 years I have been working as a sales manager at Tata Motors, leading a small scale team, and our team has been awarded the best sales team of the year. I have worked closely with clients and built some key relationships. സി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എത്ര ആ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തു. പോസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സെയിൽസ് മാനേജറിൻ്റെ പോസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഏത് കമ്പനിയിലാണ്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കമ്പനിയിലാണ്. ദെൻ വാട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ദർ, യു ആർ ലീഡിങ് എ സ്മോൾ സെയിൽസ് ടീം ദെയർ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടിയൊരു റെക്കഗ്നീഷൻ എന്താണ്, യു ഹാവ് ബീൻ അവാർഡഡ് ദ ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ് ടീം ഓഫ് ദ ഇയർ. ആൻഡ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്, ഒരുപാട് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കീ റിലേഷൻഷിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ വളരെ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാരാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് പറയാൻ. അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഐ ഹാവ് എ 5 year വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആവും നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദെൻ യു ക്യാൻ എൻഡ് അപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മീ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോർമലി പറയാറുള്ളത്. പിന്നെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ ആൻസർ ഇറ്റ്, ബട്ട് നോർമലി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, വൈ ഷുഡ് വി ഹയർ യു ഓർ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പലരും സ്റ്റാമർ ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടും ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു 3 പോസിബിൾ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. Like you can answer it like, this offer excites me because I was always looking forward for an opportunity like this. You can answer it like this. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, I was looking for an opportunity to apply my, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഏതാണോ അതവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ an opportunity to apply my marketing expertise along with my problem solving skills to an innovative company like yours. അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പനീനെ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്തു, പ്ലസ് നമ്മുടെ 2 ക്വാളിറ്റീസ് 2 സ്കിൽസ് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഈ 2 ക്വാളിറ്റീസ് എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഹയർ മീ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനീനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ, ഐ ബിലീവ് ഐ ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ മൈ പാഷൻ ഓവർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഓർ വാട്ട് എവർ യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ്, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ദെയർ in this company. Okay, so I believe I can work on my passion over whatever it is when I am into the job like this. അപ്പം അതുകൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സിന് തോന്നുകയും, ആൻഡ് ചാൻസസ് ആർ ഹൈ ഫോർ ദ company to hire you. Okay, so these are the things which you should keep in mind when you are giving a self introduction. So that's all about this video. Thank you.